السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پائیڈ نے ہی جو کیلکولیشن کی بے روزگاری کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ حد جو ہے تقریباً 1,80,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ 2 کروڑ سے کم 2 کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے یہ کورونا کی وجہ سے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں 1,80,00,000 افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ۔ پاکستان میں معاشی بندشیں کورونا سے زیادہ مہلک ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں بریفنگ۔ کہا ہمیں امریکہ یا کسی اور کو نہیں، اپنے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ 6 دن سے اموات کی اوسط بڑھ کر 24 ہو گئی، لیکن اس کے باوجود خطے میں کورونا مہلک ثابت نہیں ہوا۔ سندھ کے بروقت اقدامات سے پاکستان ووہان، اٹلی اور نیو یارک بننے سے بچ گیا۔ وفاقی حکومت کا کورونا کے بجائے سندھ حکومت سے لڑنا افسوسناک ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گفتگو۔ کہا موجودہ صورتحال میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کی مدد کرے۔ سندھ حکومت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائن پر کام کر رہی ہے۔ کراچی میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ ایک دن میں 231 کیسز رپورٹ۔ ضلع شرقی میں سب سے زیادہ 67 افراد متاثر۔ ضلعی وسطی میں 45، جنوبی میں 55، غربی میں 28، کورنگی میں 21 اور ملیر میں 15 مریض سامنے آ گئے۔ سندھ حکومت کا لیاری میں مزید 3 آئسولیشن وارڈز قائم کرنے کا فیصلہ۔ ملک میں کورونا وائرس سے مزید 24 افراد جاں بحق، اموات 441 تک جا پہنچی۔ 1000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرہ افراد کی تعداد 19,491 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 7,494، سندھ میں 7,102 کیسز، کے پی میں 2,907، بلوچستان میں 1,172 مریض موجود۔ صحت یاب افراد کی تعداد 4,870 ہو گئی۔ پنجاب میں مرحلہ وار کاروبار کھولنے کا فیصلہ۔ سفارشات تیار کر کے وفاقی حکومت کو پیش کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صنعت کاروں اور تاجروں کے وفد سے گفتگو۔ عثمان بزدار کا پی ٹی ایم اے کا بھی دورہ۔ کہا کہ حساس کفالت پروگرام کے ذریعے امداد کی فراہمی کے 2 مرحلے کامیابی سے مکمل ہو چکے۔ کورونا، ٹڈی دل، گندم خریداری مہم اور رمضان پیکج سمیت دیگر پروگرامز پر گہری نظر ہے۔ سندھ میں 390 صنعتی یونٹس کو ایس او پیز کے مطابق کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ یومیہ 4,170 کورونا ٹیسٹ کی صلاحیت موجود ہے۔ اسقط نوٹس کیس میں صوبائی حکومت کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ شرعی لحاظ سے زکوٰۃ فنڈ سے ایک حد تک تنخواہ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اسلام نظریاتی کونسل بھی شرعی رائے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ نادرا کا کل سے ملک بھر میں دفاتر کھولنے کا فیصلہ۔ نادرا دفاتر اپنے آنے سے پہلے اہم معلومات کے لیے نادرا کال سینٹر 7000 پر کال ضرور کریں۔ ترجمان کی شہریوں کو ہدایت۔ کہا کہ نئی رجسٹریشن اور بائیو میٹرک تصدیق والے سائلین کو ترجیح دی جائے گی۔ شناختی کارڈ کی وصولی کے لیے 15 مئی کے بعد رابطہ کیا جائے۔ دفاتر میں داخلے کے لیے ماسک لگانا، درجہ حرارت جانچنا، سینیٹائزر کا استعمال لازمی۔ کورونا کے خلاف جنگ میں صحافی فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، لیکن اسے اصل مقام نہیں مل سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے خطاب۔ کہا عمران خان کی سوچ کا محور ہر وہ طبقہ ہے جو معاشی مشکلات میں ہے۔ حکومت اور میڈیا کے درمیان تعلقات میں توازن لاؤں گا۔ آج پاکستانی صحافی برادری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ پاکستانی میڈیا عوام کی مستند معلومات تک رسائی کے حق کی بخوبی حفاظت کر رہا ہے۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का आलमी यौम सहाफ़त पर पैगाम। कहा, मीडिया किसी भी रियासत के कान और आंख का किरदार अदा करता है। आलमी वबा के दौरान पाकिस्तान में मीडिया आज़ादी से बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने असद कैसर और उनकी अहल खाना की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। गुफ्तगू के दौरान सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर भी तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वायरस की सूरत हाल में भी भारत का रवैया तब्दील नहीं हुआ। भारतीय रवैये के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा कि हमें कोरोना और भूख के खिलाफ जंग लड़नी है। वज़ीर आज़म हर चीज से बाखबर हैं। तवक्को है कि 3 हफ्ते में चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। अमवात 2,45,000 तक जा पहुंची। 35,15,000 अफराद मुतासर। 11,26,000 अफराद सेहतयाब। अमरीका में अमवात 67,400 से भी बढ़ गई। 11,60,000 से ज्यादा बीमार। मैक्सिको में मजीद 89, बेल्जियम में 79 और रूस में 58 अफराद हलाक। फ्रांस में कोरोना इमरजेंसी की मुद्दत में 2 माह तौसी का फैसला। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। नवाब शाह में दर्जाए हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में मंगल से जुम्मे तक हीट वेव की पेशगोई। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाइड ने ही जो कैलकुलेशन की बेरोजगारी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये हद जो है तकरीबन 1,80,00,000 तक पहुंच सकती है। 2 करोड़ से कम 2 करोड़ से लेके ज्यादा से ज्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे ये कोरोना की वजह से। लॉकडाउन की वजह से मुल्क में 1,80,00,000 अफराद के बेरोजगार होने का खदशा। पाकिस्तान में मौशी बंदिशें कोरोना से ज्यादा महलिक हैं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग। कहा, हमें अमरीका या किसी और को नहीं अपने हालात को देखकर फैसला करना होगा। 6 दिन से अमवात की औसत बढ़कर 24 हो गई, लेकिन इसके बावजूद खित्ते में कोरोना महलिक साबित नहीं हुआ। सिंध के बरवक्त इकदामात से पाकिस्तान, वुहान, इटली और न्यूयॉर्क बनने से बच गया। विफाकी हुकूमत का कोरोना के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ना अफसोसनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सूरत हाल में विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सूबाई हुकूमतों की मदद करे। सिंध हुकूमत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दी गई गाइडलाइन पर काम कर रही है। कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। एक दिन में 231 केसेस रिपोर्ट। जिला शर्की में सबसे ज्यादा 67 अफराद मुतासर। जिला वस्ती में 45, जनूबी में 55, गरबी में 28, कोरंगी में 21 और मलीर में 15 मरीज सामने आ गए। सिंध हुकूमत का लियारी में मजीद 3 आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने का फैसला। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 24 अफराद जाँ बहक। अमवात 441 तक जा पहुंची। 1,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 19,491 तक पहुंच गई। पंजाब में 7,494, सिंध में 7,102 केसेस, केपी में 2,907, बलूचिस्तान में 1,172 मरीज मौजूद। सेहतयाब अफराद की तादाद 4,870 हो गई।
पंजाब में मरहलावार कारोबार खोलने का फैसला सिफारिशात तैयार करके वफाकी हुकूमत को पेश कर दी है। वज़ीर आला पंजाब के सनतकारों और ताजिरों के वक्त से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार का PTMA का भी दौरा। कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए इमदाद की फराहमी के 2 मरहले कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। कोरोना, टिड्डी दल, गंदम खरीदारी मुहिम और रमजान पैकेज समेत दीगर प्रोग्राम्स पर गहरी नजर है। सिंध में 390 सनती यूनिट्स को SOPs के मुताबिक खोलने की इजाजत दे दी गई। यौमिया 4170 कोरोना टेस्ट की सलाहियत मौजूद है। असखुद नोटिस केस में सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। शरई लिहाज से ज़कात फंड से एक हद तक तनख्वाह की अदायगी की जा सकती है। इस्लाम नजरियाती काउंसिल भी शरई राय सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नादरा का कल से मुल्क भर में दफातर खोलने का फैसला। नादरा दफातर अपने आने से पहले अहम मालूमात के लिए नादरा कॉल